ॐ नारायणः परो व्यक्तात् अण्डमव्यक्तसम्भवम् अण्डस्यान्तस्त्विमे लोकाः सप्तद्वीपा च मेधिनी। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्रीपरमात्मने नमः। अथ चतुर्थोऽध्यायः ज्ञानकर्मसन्न्यासयोगः। श्रीभगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययं विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत्। एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः। सकाले नेह महता योगो नष्टः परन्तप। स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः। भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्। परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति। श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन। तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परन्तप। अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः। त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहं। मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः। क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः। तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्। न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा। इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैर्पूर्वतरं कृतं कर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः। तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः। अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः। कर्मण्यकर्म यः पश्येदकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकर्मकृत्। यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः। त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः। कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्तः सर्वपरिग्रहः।
कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषं यदृच्छालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना परे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्वति सर्वानीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञास्तपो यज्ञा योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रताः अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः अपरे नियताहार प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः शिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनं नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तमा एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे श्रेयान् द्रव्यमयाद् यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मयतो मयि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि यथैदांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति अज्ञश्च श्रद्धदानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः योगसन्न्यस्तकर्माणं ज्ञानसञ्छिन्नसंशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय तस्मादज्ञानसम्भूतं हृत्स्थं ज्ञानासीनात्मनः चित्वैनं संशयं योगं मातिष्ठोत्तिष्ठ भारत ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानकर्मसन्न्यासयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। ನಾವು భగవద్గీతయ 4వ అధ్యాయం గురించి మనం విచారణ చేస్తుంటే ఇందులో 30 శ్లోకాల వరకు మనం విచారం చేసుకున్నాము.
ఫస్ట్ జ్ఞానులు బ్రహ్మార్పణం బ్రహ్మావిహి అనే శ్లోకము ద్వారా అన్ని వస్తువులలో కూడా బ్రహ్మబుద్ధిని పెట్టి చేసుకుంటారని స్టార్ట్ చేసి మిగతా వాళ్ళు కూడా రకరకాల యజ్ఞాలు చేసుకుంటారు. ఆ యజ్ఞాలలో వెరైటీ గురించి చెప్పారు. పూర్వ శ్లోకంలో ప్రాణాయామము, మళ్ళా నియతాహారాహ, నియంగా ఆహారం తీసుకునేవాళ్ళు, ఇలాంటి రకరకాల యజ్ఞాలు ఉంటాయి. ఈ అన్ని యజ్ఞాలలో కూడా సామాన్యంగా అంత శ్రేష్టంగా ఇప్పుడు ఏదైనా సత్సంగ కార్యక్రమాలు పెట్టుకుంటాం అనుకోండి, వీళ్ళని గెస్టులు పిలుస్తాము. పిలిచిన తర్వాత వంటలు అవి చేయించుంటారు. ఫస్ట్ మనము తినకుండా వచ్చిన గెస్టులకు అంతా తినిపించిన తర్వాత మిగిలింది అన్నం ఎవరైతే తింటారో అది శ్రేష్ఠ యజ్ఞం అంటారు. అందులోనే అమృతత్వం దొరుకుతుంది అంటారు, వాళ్ళకే మోక్షం దొరుకుతుంది. అది నెక్స్ట్ శ్లోకంలో ఈ అన్ని యజ్ఞాలలో కూడా అలాంటి భావనతోటి ఎవడు ఉంటాడో వాడు తప్పకుండా వాడికి ఆ బ్రహ్మపది దొరుకుతుందని చెప్తాము. యజ్ఞశిష్టామృత భుజో యాంతి బ్రహ్మ సనాతనం నాయం లోకోస్త్య యజ్ఞస్య కుతోన్యః కురు సత్తమా. యజ్ఞశిష్టామృత భుజో యాంతి బ్రహ్మ సనాతనం నాయం లోకోస్త్య యజ్ఞస్య కుతోన్యః కురు సత్తమా. నువ్వు చెప్తావా? చెప్పు. కురు సత్తమా. యజ్ఞశిష్టామృత భుజో, యజ్ఞమంతా చేసిన తర్వాత లాస్ట్లో మిగిలిదాన్ని తినే అలవాటు ఉన్నవాళ్ళు ఆ శేషాన్ని ప్రతి ఒక్క యజ్ఞంలో కూడా అందరికీ దొరికిన తర్వాత నేను తినాలి అనే భావంతో ఏ యజ్ఞం చేసినంటే పరోపకారం ఉద్దేశంతో చేసే వాళ్ళు సనాతనం బ్రహ్మ యాంతి, ఆ సనాతనుడైన ఆ బ్రహ్మను పొందుతారు. అంటే వాళ్ళు చేసిన యజ్ఞం వల్ల పుణ్యము పెరిగి బ్రహ్మలోకానికి పోయి అక్కడ బ్రహ్మదేవుని ద్వారా ఉపదేశం తీసుకొని బ్రహ్మ శరీరంతో పాటు వాళ్ళు కూడా విదేహ కైవల్యాన్ని పొందుతారు. అంతేకాని అయజ్ఞస్య, ఏ ప్రకారం ఇలాంటి యజ్ఞం చేయకుండా తన స్వార్థం కోసమే తింటూ బతుకుతూ ఉన్నవాడు, అయజ్ఞస్య అయం లోకః నా అస్తి, అలాంటి వాళ్ళకి ఈ లోకంలోనే ప్లేస్ లేదు, మళ్ళీ ఇంకోసారి భూలోకంలోనే వాడికి అవకాశం ఉండదు. స్వార్థం కోసము జీవించేవాడు మళ్ళీ భూలోకంలో కూడా ఎంట్రీ ఉండదు. ఇంకా అన్యః కుతః, వేరే లోకాల వాడికి వస్తాయంటే కానీ అది ఆశ్చర్యం, అది రానే రావు అని చెప్పేసి. అందుకే మనం చేసే ప్రతి ఒక్క దాంట్లో కూడా వంట చేస్తే కూడా అంతే, ముందు పెద్దలు బాగా తెలుసు, అన్నం తినడానికి ముందు ఒక పిడికిడి అన్నము పిడికిడు సంగటి ముద్దో ఇట్లా తీసి బయట పెట్టేసేవారు, చిన్న ఆకులోనే ఎక్కడ పెట్టుకునేవారు. ఎందుకంటే తింటూ ఒకసారి మళ్ళీ మిగిలికుండా అయిపోతుందని చెప్పేసి ముందుగానే తీసి బయట పెట్టుకొని తిన్న తర్వాత మళ్ళీ తీసి బయట కుక్కకో పక్షులకో దేనికో ఒకటి ఆ అన్నం వేసేవారు. ఈ పంచమహాయజ్ఞాలు చాలా దివ్యంగా ఆచరించేవారు. ఇప్పుడు మెల్లమెల్లగా అవన్నీ సిస్టమ్లు అంతా మర్చిపోయాడు. ఎప్పుడే కానీ మన కోసమే, మన స్వార్థం కోసమే మాత్రము ఏ కర్మలు కూడా చేసుకోకూడదు. దాన్ని భాష్యంలో చూద్దాం. యజ్ఞశిష్టామృత భుజో యజ్ఞానాం శిష్టం యజ్ఞశిష్టం యజ్ఞశిష్టం చ తద్ అమృతం చ యజ్ఞశిష్టామృతం.
తద్భుంజతే ఇది యజ్ఞశిష్టామృతభుజో యథోక్తాన్ యజ్ఞాన్ కృత్వా తత్శిష్టేన కాలేన యథావిధి చోదితం అన్నం అమృతాఖ్యం భుంజతే ఇది యజ్ఞశిష్టామృతభుజో యాంతి గచ్చంతి బ్రహ్మ సనాతనం చిరంతనం ముముక్షవః చేత్ కాలాదిక్రమాపేక్షయా ఇది సామర్థ్యాత్ గమ్యతే న అయం లోకః సర్వప్రాణిసాధారణः అపి అస్తి యథోక్తానాం యజ్ఞానాం ఏకః అపి యజ్ఞో యస్య న అస్తి స అయజ్ఞః తస్య కుతః అన్యో విశిష్ట సాధన సాధ్యః కురు సత్తమ. చెన్నారెడ్డి యజ్ఞశిష్టామృతభుజో అనే పదానికి అర్థం చెప్తున్నారు. యజ్ఞానాం శిష్ట యజ్ఞశిష్ట. ఏదే యాగాలు చేసిన తర్వాత మిగిలిన దాన్ని ఆ శేష భాగాన్ని యజ్ఞశిష్టం అంటారు. ఆ యజ్ఞశిష్టమే తద్ అమృతంచ, అదే అమృతము, అదే అమృతం అయిపోయి ఉంటుంది. గురు సేవలో కూడా అంతే. ఫస్ట్ గురువుల సేవ అంతా అయిపోయిన తర్వాత గురువులకు అన్నము భిక్షాటన తీసుకొని అన్నం తీసుకురావాలి, గురువుల వస్త్రాలు కడగాలి, గురువులు వృద్ధులై ఉంటే కన్నా కాలు అవుతారు. గురువుల సేవ అంతా అయిపోయిన తర్వాత దాని తర్వాత మిగతా మళ్ళీ శిష్యుడు వాడి బట్టలు ఉడుకోవాలి, వాడు రూములు ఉడుచుకోవాలి. అలాంటి గురు సేవ అయిన తర్వాత మిగిలిన సమయంలో తనది ఏదైనా చూసుకోవాలి. ప్రతి ఒక్క దాంట్లో కూడా అంతే. ఏ యజ్ఞం చేసినా కూడా అంతే. ఆ యజ్ఞం తర్వాత నీ పర్సనల్ ఉండదు. ఫస్ట్ ఆ యజ్ఞం సంబంధించిన దేవుడు కానీ ఎవరు ఉంటారో దాన్నే ప్రధాన రూపంలో చూసుకొని మిగిలిన సమయం 2 నిమిషాలు కావచ్చు, 1 నిమిషం కావచ్చు, అది నీకు అమృత తుల్యంగా ఉంటుంది. మా గురువులు రామానంద సరస్వతి స్వామిజీ అని వాళ్ళు బ్రహ్మచారిగా ఉన్నప్పుడు 12-13 సంవత్సరాలు అప్పుడు ఉత్తరకాశీలో హిమాలయాల్లో అక్కడ రిషికేశ్ కైలాసాశ్రమం బడే మహారాజు అక్కడ నిధి ధ్యాసన అక్కడ వెళ్ళిపోయాడు. ఇంకా ఇక్కడే కైలాసాశ్రమంలో ప్రతిజ్ఞ చేసిపోయిందండి. ఇంకా నేను 40-45 సంవత్సరాలు పాఠాలు చెప్పాను, ఇంకా అయిపోయింది. ఇంకా నన్ను 4 పిండుకోవాలని చూడకండి. ఇంకా నేను ఎవరికి పాఠాలు చెప్పను. నేను అవిచార సమాధి కోసము సైలెంట్గా అక్రియాస్థితి అమనస్క స్థితి కోసము సైలెంట్గా అభ్యాసం చేసుకోవాలని ఉత్తరకాశీకి వెళ్తున్నాను అని చెప్పి ప్రతిజ్ఞ చేసి వెళ్ళిపోయాడు.
కానీ మా తాత గురువులు ఎంత సేవ బ్రహ్మచర్య అవస్థలో ఉండి ఉత్తరకాశీలో ఎవరికి ఏ అవసరం ఉంటే కేవలం తెలుసుకున్నంతే, నోరు విప్పి అడగాల్సిన అవసరం లేదు. అంత సాధువులు కుటీల దగ్గర ఏ సాధువుకి ఏ అవసరం, మందు అవసరం ఉంటే మందు తీసుకొచ్చేవాడు, భిక్ష అవసరం ఉంటే భిక్ష తీసుకుని వచ్చే వాళ్ళకి ఇచ్చేవాడు, కట్టెలు అవసరం ఉంటే అడిగిపోయి కట్టెలు తీసుకొని వచ్చే వాళ్ళకి ఇచ్చేవారు. గంగా నది కొంచెం కిందకు ఉంటుంది, కింద నుంచి గంగా నీళ్ళు కావాలంటే కానీ ఆ బిందెల్లో దాంట్లో మోసుకొచ్చి వాళ్ళ కుటియాలంతా నిండిపోయేవాడు. ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు సేవ 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 అంతే. అట్లే ఈ కైలాసాశ్రమం బడే మహారాజు కూడా మళ్ళీ తపోవన్ మహారాజు ఇద్దరు కింద ఒకటి మీద ఒకటి గుడిసె ఉంటుంది. వీళ్ళు కూడా అట్లే సేవ చేస్తూ ఉంటాడు. ఈయన సేవ చేస్తున్న విధానాన్ని చూసి ఆ కైలాసాశ్రమం బడే మహారాజు చూడప్ప, నేనైతే పాఠాలే ఎవరికి చెప్పునని నేను ప్రతిజ్ఞ చేసింది. అయినా కూడా నువ్వు చేస్తున్న సేవని చూసి నాలో ఒక కోరిక పుడతా ఉంది. నేను నీకు పాఠం నేర్పాలనుకుంటున్నాను, నువ్వు చదవడానికి రెడీగా ఉండావా అని అడిగినాను. రెడీగా ఉన్నానండి. అప్పుడు పాఠం చెబితే ఇంకా గురుగారి కృపని ముందుగానే పొందేసిందే కదా. ఆ గురుగారి కృపతోటి ఏదన్నా ఒక్కసారి చెప్తే ముందుగానే దీని గురించి ఎక్కడో చదివినాను అన్న భావన వచ్చేదంట. టక 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 అని కంఠస్థం కానీ ఏదే కానీ టాప్ లెవెల్కి చిన్న తక్కువ సమయంలోనే ఎక్కువ మొత్తం అంతా గ్రహించేసిందంట. ఒకసారి ఆ బడే మహారాజు ఏదైనా కొద్దిగా గంగా నది నీళ్ళు తాగాలనిపిస్తూ ఉంది అని అనుకుంటే సార్ టక్కని లేచి పరిగెత్తిపోయి గంగా నీళ్ళు తీసుకొని ముంచుకొని వచ్చేసేవాడు. మళ్ళీ ఒకసారి పచ్చికట్లు కొంచెం నానిన కట్లు వర్షాకాలంలో వేస్తుంటే పొగ ఎక్కువ వస్తూ ఉంటుంది గుడిసెలో. ఎండు కట్టలు కొద్దిగా ఉంటే భలే ఉండు అంటే అది అర్ధరాత్రి కానీ ఎప్పుడైనా టక్కని పోయి అడవిలోకి పోయి ఆ ఎండుకట్టు తీసుకొచ్చేవాళ్ళు. ఎన్నోసార్లు కొన్ని వందల సార్లు అసలు నోరు విప్పి చెప్పలేదంట బడే మహారాజు, నాకు అది కావాలి ఇది కావాలని. చెప్పకుండానే ఆయన ఆ వస్తువుని తీసుకొచ్చేసేవాడు. అలా జరుగుతాయి ఒక 2-3 సార్లు. మా మైండ్ అట్లా బాగా ట్యూనింగ్గా ఉన్నప్పుడు మా గురుగారు ఒక్కసారి జరుగుతూ ఉంటుంది. నోరు విప్పి చెప్పకపోయినా కూడా శిష్యులకి టక్కనే అర్థమైపోతుంది. నన్నే ఒకరు మా గురుబాయి ఈ ఒక శ్లోకం సుఖాష్టకం గురించి అడగాలని నా రూమ్ దగ్గరికి వచ్చాడు. నాకు ఏమనిపించిందంటే క్లాస్లో కూర్చున్నప్పుడు మా గురుగారు ఆ సుఖాష్టకం గురించి ప్రకటన వచ్చింది. ఆ ప్రకటన వస్తే కన్నా అది ఎక్కడుందంటే బృహదారణ్యక ఉపనిషత్తులో లాస్ట్లో ఎవరో టీకాకారులు దాన్ని ప్రింట్ చేశారు అని నేను చెప్పాను. ఇంక సడన్గా ఆ గురుబాయి ఆ సుఖాష్టకం గురించి తెలుసుకోవాలని నా రూమ్లోకి వచ్చాడు. ఇంకా ఆయన నోరు విప్పలేదు. నోరు విప్పకుండా నేను కరెక్ట్గా బృహదారణ్యక పుస్తకం తీసుకొని అది తీసిపెట్టి ఆయన ముందు పెట్టేశాను. నేను దీనికోసమే వచ్చానని నీకు ఎట్లా తెలిసింది అన్నాడు. అంటే నువ్వు అడగలేదని నన్ను అంటే, లేదు నేను ఇంకా అడగలేదు, నోరే విప్పలేదన్నాడు. కానీ నా మైండ్లో ఆయన అడిగాడు అందుకే నేను చూపిస్తున్నానని ఫీలింగ్ వచ్చేసింది. ఆ ట్యూనింగ్ ఒకసారి అట్లా జరిగిపోతూ ఉంటుంది. ఒక 4-5 సార్లు ఇట్లా జరిగినాయి. అట్లా గురు శిష్యుల మధ్యలో అలాంటి ట్యూనింగ్ ఉండాలి. అలాంటి ట్యూనింగ్ ఉన్నప్పుడు అది అసలైన విద్య టక్ అని, ఇంత కష్టపడుతున్నాం కదా స్వరూప స్థితిని, అది టక్ అని అయిపోతుంది. అది ఎక్కడో ఒక్కొక్కసారి జరుగుతుంది. మా గురుగారే స్వయంగా చెప్పేవారు, చూడప్ప తాత గురువు లాంటి విద్యార్థి నేను కూడా కాలేకపోయాను. తాత గురువులు వాళ్ళు గురుగారికి సేవ చేసుకున్నట్టు నేను అలా సేవ చేసుకుని లేకపోయాను. కానీ చాందోపనిషత్తు ప్రమాణం ఉంది, ఈ ప్రకారంగా ఎవరైతే చేసుకుంటారో వాళ్ళకి తప్పకుండా స్వరూప సిద్ధి చాలా తొందరగా జరుగుతుంది అని చెప్పేసి. అలా యజ్ఞశిష్టామృతభుజో అంటే అన్నిట్లోనూ ఉంటుంది. మనము మన స్వార్థం ఫస్ట్ ఉండకూడదు. వేరేటోళ్ళు లాభం పొందాలి, ఇతరులు పరోపకారమే, మనము ముందు ఉండకూడదు. అలాంటి విషయంలో ఏదో ఒకటి క్యూ లైన్లో ఉంటాం, అక్కడ 8-9 ఆపిల్ ఏమో ఉంటాయి, మనం 10 మంది ఉంటాం, మనం వెనక్కి వచ్చేయాలి, మిగతా 9 మందికి యాపిల్ దొరికినాయని చెప్పేసి. అలాంటి మనస్తత్వం ఉన్నోడు యజ్ఞశిష్టామృత భుజో, అలాంటి వాడే ఇలాంటి బ్రహ్మ పదవిని పొందుతాడు. మళ్ళీ అది అలా కాకుండా వేరే చేసేటోళ్ళు వేరే ప్రకారంగా ఉన్నవాడు మాత్రం పొందలేడు అని చెప్పేసి. ఇప్పుడు ఈ కర్మి గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. ఒకవేళ కర్మయోగాన్ని పాటించేవాడు కూడా
రిజల్ట్ గురించి ఆలోచించేసేటవాడు కూడా వాడు కూడా ఇలాంటి యజ్ఞాలు చేస్తే కూడా వాడికి క్రమంగా బ్రహ్మలోకానికి పోతాడు. మళ్ళా యజ్ఞశిష్టామృతభుజో యథోక్తాన్ యజ్ఞాన్ కృత్వా తత్శిష్టేన కాలేన యథావిధి చోదితమన్నం అమృతాఖ్యం భుంజతే ఇది యజ్ఞశిష్టామృతభుజో. అలాంటి వాడు యాంతి అంటే గచ్చంతి, వెళ్తాడు. ఎక్కడికి వెళ్తాడు? బ్రహ్మ సనాతనం చిరంతనం, ఆ బ్రహ్మ దగ్గరికే వెళ్తాడు. ఒకవేళ ముముక్షు అయితే, కోరిక లేనివాడే అయితే, కోరిక లేనివాడు కూడా ఇలాంటి జ్ఞానయజ్ఞం ఉంది, సత్సంగము, సీనియర్లు జూనియర్లకి పాఠాలు చెప్తూ ఉంటారు, భగవద్గీత నేర్పిస్తుంటారు, వ్యాకరణం నేర్పిస్తుంటారు. వాళ్ళు కూడా ఏమీ అపేక్ష ఉండదు. మరి అలాంటి ముముక్షు కూడా ఇలాంటి కొన్ని యజ్ఞాలు చేస్తుంటాడు. కోరికలు వాడిదేమవుతుందంటే ముముక్షవః చేత్ కాలాతి క్రమాపేక్ష ఇది సామర్థ్యాత్ గమ్యతే. వాళ్ళు కూడా క్రమంగా బ్రహ్మలోకానికే వెళ్ళిపోతాడు. జ్ఞాననిష్ట కలగకపోయినా కూడా వాళ్ళు కూడా తప్పకుండా బ్రహ్మలోకానికి వెళ్ళిపోతారు. నా అయం లోక, అంతేకాని వేరేటోళ్ళకి సర్వ ప్రాణి సాధారణ అపి అస్తి యథోక్తానాం యజ్ఞానాం ఏకః అపి యజ్ఞో యస్య నా అస్తి. ఇలాంటిది ఒక్కటి కూడా జీవితంలో ఒక్కటి కూడా స్వార్థాన్ని వదిలిపెట్టి చేసిన యజ్ఞం ఒక్కటి కూడా ఎవడైతే చేసి ఉండడో తస్య వాడికి ఈ లోకమే దొరకదు. అయజ్ఞ తస్య కుతః అన్యో విశిష్ట సాధన సాధ్య పురుషోత్తమ. వాడికి వేరే లోకాలు ఎట్లా దొరుకుతాయి? వాడికి ఇలాంటి భూలోకమే దొరకదు మళ్ళీ స్వార్థమైన జీవితం గడిపిన వాడికి. కాబట్టి నువ్వు ఎప్పుడు ఇలాంటి యజ్ఞాలు చేసేలాంటి మనస్తత్వం ఉన్నవాడివి అవ్వు అని దాన్ని ఇంకా లాస్ట్ ఉపసంహారం చేస్తున్నాడు. ఇంకా ఏవం బహువిధా యజ్ఞ వితతా బ్రహ్మణో ముఖే కర్మజాన్ విద్ధితాన్ సర్వాన్ ఏవం జ్ఞాత్వా విమోక్ష్యసే. ఏవం బహువిధా యజ్ఞ వితతా బ్రహ్మణో ముఖే కర్మజాన్ విద్ధితాన్ సర్వాన్ ఏవం జ్ఞాత్వా విమోక్ష్యసే. కర్మజాన్ తాన్ సర్వాన్ కర్మజాన్ విద్ధితాన్ సర్వాన్. ఏవం బహువిధా యజ్ఞ తథా బ్రహ్మణోముఖే కర్మజాన్ విద్ధితాన్ సర్వాన్ ఏవం జ్ఞాత్వా విమోక్ష్యసే. ఏవం బహువిధా యజ్ఞాః బ్రహ్మణా ముఖే వితత. ఇలాంటి యజ్ఞాలు బ్రహ్మదేవుడు సృష్టి చేసేటప్పుడు బ్రహ్మముఖం నుంచి ఇలాంటి యజ్ఞాలు ఎన్నో ప్రకారమైన యజ్ఞాల గురించి అక్కడ వస్తుంది. ఇవన్నీ కూడా తాన్ సర్వాన్ కర్మజాన్ విద్ధి. ఇవన్నీ కూడా కర్మ కేటగిరీలకే వస్తాయి, కర్మ కోటికే వస్తాయి. ఏవం జ్ఞాత్వా ఏవం విద్ధి ఏవం జ్ఞాత్వా విమోక్షసే. ఇవన్నీ కూడా కర్మల కిందకే వస్తాయి అన్న విషయాన్ని తెలుసుకొని నువ్వు మోక్షాన్ని పొందుతావు. అదెట్లా? ఇవన్నీ కూడా కర్మకోటికే వస్తాయి అని తెలుసుకోవడం వల్ల ఎట్లా మోక్షం వస్తుందని కింద భాష్యంలో చెప్తారు. ఏవం యథోక్త బహువిధ బహుప్రకార యజ్ఞావితత విస్తీర్ణ బ్రహ్మణో వేదస్య ముఖే ద్వారే వేదద్వారేణ అవగమ్యమాన బ్రహ్మణో ముఖే వితత ఉచ్యంతే తద్యథా
వాచి ప్రాణం జుహుం ఇత్యాదయః కర్మజాన్ కాయిక వాచిక మానస కర్మోద్భవాన్ విద్ధి తాన్ సర్వాన్ అనాత్మజాన్ నిర్వ్యాపారో హి ఆత్మా అత ఏవం జ్ఞాత్వా విమోక్షసే అశుభాత్ న మద్వ్యాపార ఇమే నిర్వ్యాపారః అహం ఉదాసీన ఇతి ఏవం జ్ఞాత్వా అస్మాత్ సమ్యక్ దర్శనాత్ మోక్షసే సంసార బంధనాత్ ఇత్యర్థః. ಇದನ್ನು एवं यथोक्ता बहुविधा बहुप्रकारा ज्ञानवता विस्तीर्णा ब्रह्मणं वेदस्य मुखे वेदद्वारेण अवगम्यमाना ब्रह्मणो मुखे तथा उच्यते तथा वाचि प्राणं मुखम् इत्यादयः कर्मजा कायिका वाचिका मानसा कर्मवान् विद्धि तान् सर्वान् अनात्मजा निर्व्यापारो हि आत्मा अत एवं ज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात् न मद्व्यापारः अन्ये निर्व्यापारः अहम् उदासीनो इति एवं ज्ञात्वा सम्यक् दर्शनात् मोक्षसे संसारबन्धनात् इत्यर्थः. ఏవం అంటే యథోక్త, ఇలా చెప్పి నేను అనేక ప్రకారమైన యజ్ఞాలు ఇలాంటివి బహువిధ అంటే బహు ప్రకారాః యజ్ఞాః వితత, ఇలాంటి యజ్ఞాల గురించి అనేక యజ్ఞాల గురించి విస్తీర్ణాః బ్రహ్మణః ముఖ్య అంటే వేదస్య ద్వారే, వేదము ద్వారా ఎన్నో ప్రకారాల యజ్ఞాలు ఉంటాయి. వేదద్వారేణ అవగమ్యమాన బ్రహ్మణో ముఖే వితత ఉచ్యంతే తద్యథా వాచీ ప్రాణం జుహుం ఇత్యాదయః. వేదద్వారం నుంచి ఎందుకు వచ్చాయంటే బ్రహ్మముఖం నుంచినే బయటకు వచ్చాయి ఫస్ట్ శబ్దాలు. అందుకే బ్రహ్మముఖం నుంచి వచ్చిన బయట శబ్దాలని వాటిని వేదం అంటారు. ఫస్ట్ వచ్చిన శబ్దాలని వాటిని వేదాలు ఋగ్వేదాదులు అవి ఉన్నాయి. అవి వచ్చిన వెంబడే బ్రహ్మదేవునికి మాత్రమే తెలిసింది. దాని తర్వాత ఋషులు ధ్యానంలో కూర్చొని ఆ బ్రహ్మ ముఖం నుంచి స్టార్టింగ్లో వచ్చిన మంత్రాలని చూశారు. మంత్రద్రష్టారః అంటారు. అందుకే వేద మంత్రాలని ఉత్పత్తి చేసినవాడు ఎవడు లేడు. వేద మంత్రాలని తెలుసుకున్నవాడు ఉన్నారు. ద్రష్టారః మంత్రకర్తారః కాదు, ఋషుల్ని మంత్రకర్తారులను మంత్రద్రష్టారః అంటారు. అంటే ధ్యానంలో కూర్చొని వాళ్ళు దాన్ని చూసి లిపి రూపంలో పుస్తకం రూపంలో వ్యాస భగవాన్ లాంటి వాళ్ళు దాన్ని దింపారు. కాబట్టి అది బ్రహ్మతో పాటు అది సాపేక్షిక నిత్య వస్తువు. కల్పము ఆది నుంచి కల్పాంతం వరకు వేదం నిత్యంగానే ఉంటుంది. ఆ భగవంతుని ఊపిరిలాగా బయటకు వచ్చేసింది. ఈ ఉద్దేశంతో ఆ వేదము అన్నా బ్రహ్మ ముఖమన్నా రెండు ఒకటే. కర్మజాన్ అంటే కాయిక వాచిక మానస కర్మోద్భవాన్. ఇప్పుడు వరకు ఎన్ని ప్రకారాల యజ్ఞాలు చేసుకున్నామో ఇవన్నీ కాయిక వాచిక మానసిక కర్మలే కదా. ఏదో శరీరంలో చేయాలి కొన్ని యజ్ఞాలు, కొన్ని అపానంలో ప్రాణము ఇవన్నీ మనసుతోటి చేసుకోవాలి. కొన్ని వాగీంద్రియం ద్వారా ఉచ్చారణలు చేయాలి. ఇంద్రాయ స్వాహ అని చెప్పి మంత్రాలు చెప్పుకుంటూ ద్రవ్య త్యాగాలు చేస్తూ ఉండాలి. మనసుతోటి చేస్తావు, వాగీంద్రియంతో చేస్తావు, లేదంటే శరీరంతో చేస్తావు. ఈ మూడుతోటి చేసే క్రియలే కదా ఇవన్నీ కూడా కర్మజాన్ విద్ధి దాని సర్వ అంటే అనాత్మ వస్తువులు. ప్రాణాయామాల గురించి కూడా కాలుగిలికి ఇష్టొక్కే కదా. మూర్ఖులు కాకపోతే కనుక విద్యార్థుల్లాగా మోక్షాన్ని పొందడానికి వచ్చింది మళ్ళీ నేను అడిగిపోయి ప్రాణాయామాలు చేయాలంట. ఇక్కడ ఏం చెప్తా ఉన్నారు? నిర్వ్యాపారోహి ఆత్మ. ఆత్మలో ఏ వ్యాపారాలు జరగవు, ఏ క్రియలు జరగవు.
అందరికీ అక్కడే ఏదో చేయాలి, ఏదో చేస్తే దొరుకుతాడు పరమాత్ముడు అని. చేస్తే కాదు, చేయకుండా ఆగిపోతే దొరుకుతాడు. ఇది నివృత్తి మార్గము, చేస్తే దొరికేది కాదు భగవంతుడు. అత ఏవం జ్ఞాత్వా విమోక్షసే అశుభాన్ నమద్వ్యాపార ఇమే నిర్వ్యాపార అహం ఉదాసీన ఇది. అసలు ఈ అన్ని వ్యాపారాలు అసలు నాలో ఏమీ జరగడం లేదు, నేను నిర్వ్యాపారుని. అహం ఉదాసీన, నేను ఉదాసీనుణ్ణి. ఏవం జ్ఞాత్వా అస్మాత్ సమ్యక్ దర్శనాత్ మోక్షసే సంసార బంధనాత్ ఇత్యర్థః. కాసేపు కూర్చొని ఆలోచన చేయండి. ఏదన్నా సరే నీ మనసులో అనిపిస్తూ ఉంది, జపం చేయాలా, ధ్యానం చేయాలా, అది చేయాలా, ఇది చేయాలని. పుసుక్కని దూకుడు మీద దూకేదానికన్నా ముందు కాస్త ఆలోచించు, ఎందుకు చేయాలా? ఆత్మ ఏమీ లేదా నీ దగ్గర? నువ్వు వెతుకుతున్న పరమానంద ఆత్మ నీ దగ్గర ఉందా లేదా? ఫస్ట్ ఆలోచించు. క్రియల ద్వారా ఉత్పన్నమవుతాడా ఆత్మ? ఎప్పటికీ కాదు. ఉత్పాద్య, ఆప్య, సంస్కార్య, వికార్య. ఎన్నోసార్లు విచారణ చేసుకున్నాను. కర్మల ద్వారా ఈ 4 పనులే జరుగుతాయి. లేని వస్తువుని ఉత్పన్నం చేయొచ్చు. కుండ లేదు కాబట్టి మట్టి నుంచి కుండని తయారు చేసుకోవచ్చు. మరి ఆత్మ అని అట్లా ఉత్పన్నం ఏదైనా క్రియలు చేస్తే ఉత్పన్నమవుతాడా? ఆత్మ లేనితనమే లేదు, దాని అభావమే లేదు, పరమాత్మని అభావమే లేదు. మరి దాన్ని ఉత్పాద్య రూపమైన కర్మలో దాన్ని పొందలేదు. ఆప్య అంటే మనము కాశీని పొందలేము, దూరంగా ఉన్నాము. మనకు కాశీ కావాలంటే నువ్వు సాధనలు కావాలి. ట్రైనో బస్సో ఏదో ఎక్కాలి. పోయి ఆ సాధనల ద్వారా ఆ సాధ్యాన్ని, కాశీ అనే సాధ్యాన్ని, గమ్యాన్ని మనం పొందొచ్చు. మరి ఆకాశాన్ని, ఖాళీ జాగాన్ని పొందాలంటే ఏ బస్సు ఎక్కాలి? స్పేస్ని పొందడానికి ఏం చేయాలిరా? ఖాళీ జాగాని కారు వేసుకొని పోవాలా? రాకెట్ వేసుకొని పోవాలా? ఖాళీ జాగాని పొందడానికి. ఇది ఖాళీ జాగా కాదు. ఇది ఖాళీ జాగా ఉన్నందుకు కదా నువ్వు కూర్చున్నది. స్పేస్ అంటే ఖాళీ జాగా, అకామిడేటింగ్ కెపాసిటీ, అవకాశ దాతృత్వం, ఆకాశం. దాన్నే ఆకాశం అంటారు. మేఘాలు, నక్షత్రాలు కనిపించేది కాదు. మరి ఈ స్పేస్ని, ఖాళీ జాగాని పొందడానికి ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? నీ ముందు ఖాళీ జాగా ఉందా, నిండిపోయిందా? ఉందా? ఆ ఖాళీ జాగాన్ని పొందడానికి నువ్వు ఏం చేయాలా? చేతులతోటి పట్టుకోవాలనా? ఏమన్నా చేయాలనా? ఏమీ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఆల్రెడీ స్పేస్ని పొందిన స్పేస్లోనే ఉన్నాం. కాబట్టి అలాంటి వ్యాపకమైన వస్తువుని పొందడానికి, ఆల్రెడీ అన్ని చోట్ల ఉన్న వస్తువు, వ్యాపకంగా ఉన్న వస్తువుని పొందడానికి మనం ఏ క్రియలు, ఏ చేతులు, కాలు కూడా ఆడించాల్సిన అవసరం లేదు. ఆల్రెడీ పొందే ఉన్నాం. పరమాత్ముడు ఆకాశం కన్నా, స్పేస్ కన్నా కూడా వ్యాపకుడు, అంతటా ఉన్నాడు. కాబట్టి ఆరూపకమైన కర్మలో కూడా భగవంతుని పొందలేము. మళ్ళీ వికార్య. సరే, ఈ శరీరం లోపల జీవాత్మ, పరమాత్ముడు ఉన్నాడు. కానీ బయట ఈ జీవాత్ముడు దాన్ని కప్పివేసాడు కదా, వికారం వచ్చేసింది కదా. వీపు గింజ ఒడ్లలో ఉంది, ఆ పైన ఉన్న వరి పొట్టుని తీస్తే లోపల ఉన్న బియ్యం బయటకు వస్తుంది. అలాగే ఈ అనాత్మ అయిన ఈ శరీరాన్ని బయటికి ఏదో ఒకటి క్రియ చేసి ఒడ్లని రాకిలు తీసుకొని దొంచాలి. ఇప్పుడైతే మిషన్లు వచ్చినాయి, మూసల ప్రహారేణ అలాంటిది ఏదో ఒక క్రియలు చేసి పైన పొట్టును తీసినట్టు రాకలు తీసుకొని శరీరాన్ని దొంచితే లోపల ఉన్న భగవంతుడు బయటకు వచ్చేస్తాడు. కానీ భగవంతుని కప్పేలాంటిది వస్తువు ఈ ప్రపంచంలో ఏది లేనే లేదు. అంత పెద్ద వస్తువు. భగవంతుడు ఎప్పుడే కానీ ఏ వికారాన్ని పొందడు. ఆయనను ఆవరించేలాంటి వస్తువు ఇంకోటి లేదు. ఆయనను ఆవరించేలాంటి వస్తువు ఉంటే అది మళ్ళీ సర్వవ్యాపకమైపోతుంది. 2 సర్వవ్యాపకమైన వస్తువులు ఉండవు. 2 వ్యాపకమైన ఆకాశాలు ఉండడానికి వీలు కాదు. 2 ఆకాశాలు ఉన్నాయంటే కానీ ఇది ఉన్న చోట అది ఉండదు, అది ఉన్న చోట ఇది ఉండదు. మళ్ళీ దాన్ని సర్వవ్యాపకం చెప్పనీకి కూడా రాదు. కాబట్టి వ్యాపకమైన వస్తువు ఒకటే ఉండాలి. అలాంటి వ్యాపకమైన వస్తువుని కప్పి వేసేలాంటి, వికారం పొందేలాంటిది ఎప్పటికీ జరగదు. కాబట్టి వికారి రూపమైన కర్మలో కూడా మనము ఆ పరమాత్మని పొందలేము. ఇంకోటి సంస్కారం. అన్నం తినక ముందు నీళ్ళు చిలకరిస్తాం కదా, అశుద్ధి అయిపోయింది. ఆ నీళ్ళు చిలకరించితే కన్నా ఆ అన్నం కూడా శుద్ధి అయిపోతుంది. అప్పుడు మనం అది స్వీకరించాలి.
అలాగే ఆత్మ జీవభావంలోకి వచ్చి అశుద్ధి అయిపోయింది, మలినమైపోయింది. దాన్ని అట్లా ఏదో ఒకటి క్రియ చేసి మంత్రం చెప్పో, అపవిత్రో పవిత్రో వా సర్వావస్థం గతోపి వా యస్మరే పుండరీకాక్షం సా బాహ్యాభ్యాంతర శుచి అని మంత్రం చెప్పుకొని ఇట్లా దీన్ని చూపించుకొని అలాంటి కర్మక్రియ చేయాలంటాడు. అసలు పరమాత్ముడు నిరంజనుడు, దాన్ని కంటికి కనిపించుడు, పట్టుకోలేరు. దాన్ని నువ్వు గలీజ్ ఎట్లా చేస్తావు? ఖాళీ జాగానే స్పేస్నే నువ్వు గలీజ్ చేయలేవు, ఎందుకంటే అదే నీకు కనిపించదు, పట్టుకొని నీకు ఏమి చేయదు. మరి అలాంటి వస్తువుని, అది నిర్మలమైన వస్తువు, నిరంజనమైన వస్తువు కాబట్టి ఈ రూపమైన కర్మల ద్వారా కూడా మనం పరమాత్మని పొందలేము. కాబట్టి ఎన్ని అక్కడ యజ్ఞాలు కానీ సాధనలు కానీ కొద్దిగా ఆగి, ఓపికతోటి ఆగి విచారణ చేయాలి. విష్ణు పరమాత్ముడు ఎట్లుంటాడు, ఎంత హాయిగా రిలాక్స్గా ఉంటాడు. శ్రీ రంగనాథ స్వామి టెంపుల్ ఆ పద్మాసనాలు అవి ఇవి వేసుకొని ఊరికే కష్టపడుతున్నాడా? ఎందుకంటే తన స్వరూపాన్ని తెలుసుకున్నవాడు అంతే హాయిగా ఉంటాడు. ఈ సాధనలు కూడా ఇది ఒక వంచన, బాల వంచన అంతే. మన మనసు చేస్తున్న ఒక బాల వంచన అంతే. ఈ సత్యాన్ని తెలుసుకుంటే మెల్లమెల్లగా నువ్వు చేస్తున్న సాధన ఎట్లంటే, ఫస్ట్ ఇప్పుడు వైర్ చుట్టేసుకున్నావు, గర 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 అని. ఇప్పుడు వైర్ని విప్పుకుంటున్నాం, విప్పుకునే ప్రాసెస్. అందుకే క్రియలు తగ్గుతూ ఉండాలి, ఆసక్తి తగ్గుతూ ఉండాలి, శరీరంతో ఉన్న ప్రేమ తగ్గుతూ పోతూ ఉండాలి. ఈ ప్రకారంలో నివృత్తి పరకంగా వెళ్ళి ఒకరోజు బండరాయిలాగా నిర్వికల్ప సమాధి స్థితిలో నీ స్వరూపంలో స్థిరమైపోతావు. కాబట్టి ఈ అన్ని యజ్ఞాలు వాటి స్వరూపాలు ఇవన్నీ కూడా కర్మజ. నేను ఇవన్నీ అసలు ఈ యజ్ఞాలు ఏమి చేస్తానే లేను, నాకు సంబంధమే లేదు, నేను కేవలం ఈ చూస్తున్నాను, ఉదాసీనంగా ఉన్నాను నేను అని ఈ జ్ఞానము ద్వారా సమ్యక్ దర్శనాలు మోక్షసే సంసార బంధన. కేవలం తెలుసుకోవడం వల్లనే నువ్వు ముక్తిని పొందుతావు. ఊరికి చేతులు కాళ్ళు విరగొట్టుకుంటే వచ్చేది కాదు ఇది మోక్షం. ఇది బుద్ధిగా విచారణ చేయాలి, విచారణ చేసుకుంటే తెలుసుకుంటే అయిపోతుంది అది. కాబట్టి దాన్ని ఇప్పుడు అలాంటి జ్ఞానాన్ని ఇంకా స్తుతి చేస్తాడు. బ్రహ్మార్పణం ఇత్యాది శ్లోకేన సమ్యక్ దర్శనస్య యజ్ఞత్వం సంపాదితం యజ్ఞాః చ అనేక ఉపదిష్టాః తైః సిద్ధ పురుషార్థ ప్రయోజనైః జ్ఞానం స్తూయతే కథం. బ్రహ్మార్పణం బ్రహ్మవి అనే శ్లోకం ద్వారా మొదలెట్టి సమ్యక్ దర్శనం అంటే జ్ఞానులు ఏ పని చేసినా బ్రహ్మబుద్ధితోటి ప్రతిదీ బ్రహ్మే అనే ఉద్దేశంతో ఎలా ఆచరిస్తూ ఉంటారో అలాంటి జ్ఞానాన్ని ఇప్పుడు స్తుతి చేస్తాడు. శ్రేయాన్ ద్రవ్యమయాదజ్ఞాత్ జ్ఞానయజ్ఞః పరంతప సర్వం కర్మాఖిలం పార్థ జ్ఞానే పరిసమాప్యతే. శ్రేయాన్ ద్రవ్యమయాదజ్ఞాత్ జ్ఞానయజ్ఞః పరంతప సర్వం కర్మాఖిలం పార్థ జ్ఞానే పరిసమాప్యతే. పరిసమాప్యతే. పరంతప పార్థ ద్రవ్యమయాద్ యజ్ఞాత్ జ్ఞానయజ్ఞః శ్రేయాన్ అఖిలం సర్వం కర్మ జ్ఞానే పరిసమాప్యతే. హే పరంతపుడైన అర్జునుడా, పార్థుడా, ఈ ద్రవ్యమయాది యజ్ఞాది ద్రవ్యమయ రూపమైన యజ్ఞాల కన్నా జ్ఞాన యజ్ఞము శ్రేష్టము.
ఎవరు కృష్ణ పరమాత్ముడు చెప్తున్నాడు. మరి ఏది శ్రేష్టమైతే ఆ శ్రేష్టంని ఆచరించాలి కదా. మళ్ళా వెనక్కిపోయి మళ్ళా చిన్న చిన్న రూపాల్లో భగవంతుని వెతుక్కోవడం ఎందుకు? ఆ జ్ఞానం మీద ఆ మహత్వ బుద్ధి రావాలా. సాక్షాత్ పరమాత్ముడే చెప్తున్నాడు, మనం ఊహించుకున్నవి కాదు ఇవన్నీ. ద్రవ్యమయాద్ యజ్ఞాత్ జ్ఞానయజ్ఞ శ్రేయ. జ్ఞానయజ్ఞం అనేది చాలా శ్రేష్టము. అఖిలం సర్వం కర్మ జ్ఞానే పరిసమాప్యతే. అన్నీ నువ్వు ఎంత ఎగరలాడినా, ఎన్ని చెమటలు కార్చుకున్నా అలాంటి కర్మ మొత్తం అంతా జ్ఞానిలోనే అది పరిసమాప్తి చెందుతుంది. అక్కడికి వచ్చి ఎండ్ అయిపోతుంది. దాని ఉద్దేశమే అమ్మమ్మ అంటే నువ్వు కర్మల ద్వారా అంతఃకరణ శుద్ధిని పొంది మళ్ళీ ఆఖరికి నువ్వు ఇక్కడికే రావాలి, జ్ఞానం దగ్గరికే రావాలి. కాబట్టి ఆ జ్ఞానం మీద నువ్వు శ్రద్ధని పెంచుకో అని. దాన్నే భాషల్లో చూద్దాం. శ్రేయాన్ ద్రవ్యమయాత్ ద్రవ్య సాధన సాధ్యాత్ యజ్ఞాత్ జ్ఞానయజ్ఞో హే పరంతప. ద్రవ్యమయో హి యజ్ఞః ఫలస్య ఆరంభకో జ్ఞానయజ్ఞో నా ఫలారంభకః. అతః శ్రేయాన్ ప్రశస్యతరః. కథం యతః సర్వం కర్మ సమస్తం అఖిలం అప్రతిబంధం పార్థ జ్ఞానే మోక్ష సాధనే సర్వతః సంప్లుతోదక స్థానీయే పరిసమాప్యతే అంతర్భవతి ఇత్యర్థః. యథాకృతాయ విజితాయాదారేయాః సంయంత్యేవం ఏనం సర్వం తదభిసమేతి యత్కించ ప్రజాః సాధు కుర్వంతి యస్తద్వేద యత్స వేద ఇతి శృతేః. సంయంతి ఏవం ఏనం సమేతి శ్రేయాన్ ద్రవ్యమయాత్ అంటే ద్రవ్య సాధన సాధ్యాత్ యజ్ఞాత్. సాధనము సాధ్యం, సాధనాల ద్వారా దొరికేలాంటి యజ్ఞాలు. అలాంటి అన్ని యజ్ఞాల కంటే కూడా జ్ఞానయజ్ఞ, ఈ జ్ఞానయజ్ఞము శ్రేష్టము. ఎందుకంటే ద్రవ్యమయో హి యజ్ఞ ఫలస్య ఆరంభక. నువ్వు అలాంటి ద్రవ్యమయ యజ్ఞాలు చేస్తుంటే మళ్ళా నువ్వు జన్మలు వచ్చేస్తుంటాయి. పునరపి జననం పునరపి మరణం పునరపి జనని జఠరే శయనం. పుణ్యం వలదు పాపం వలదు.
రెండు జన్మహేతువులే అని చెప్పేసి. ఇంకా ముందు చెప్తాడు, పుణ్యం కూడా పాపమేనంట. మోక్షం పొందే ముముక్షుకి పుణ్యకర్మలు కూడా పాపకర్మలను. ఇది చాలామందికి అర్థం కాదు. బుద్ధ భగవానుడు కూడా చెప్తాడు, ఫస్ట్ అంతా దయాగుణం చూపించి వాళ్ళకు వీళ్ళకు సహాయం చేసే గుణాన్ని నేర్పించి లాస్ట్లో ఒక రోగి విలవిలలాడు కొట్టుకుంటా ఉంటే చూసి చూడనోని బట్టి ముందు వెళ్ళిపోతుంటాడు. ఏంటి గురుగారు అక్కడ అంత విలాపం చేస్తున్నాడు, వాడిని తీసుకొచ్చి ఏదైనా మందో గిందో ఇద్దాము అంటే అది నా పని కాదు అంటాడు. శిష్యులు ఆశ్చర్యపోతారు, అయ్యో దయాగుణం గురించి చూపించిన మా బుద్ధ భగవానుడు ఇలా ఎందుకు చెప్తుందంటే అప్పుడు ఇదే మాట చెప్తారు, అంతఃకరణ శుద్ధి వరకు నీకు పుణ్యకర్మలో అవసరం ఉంది. అలా అని చెప్పేసి అందులోనే ఊరికే చేసుకుంటూ పోతూ ఉంటే మళ్ళీ ఆ పుణ్యాన్ని అనుభవించడానికి మళ్ళీ భూలోకానికి రావాల్సి వస్తూ ఉంటుంది. చాలా డేంజర్ అది. పుణ్యం పనులు చేసినప్పుడు నీకు ఎక్కువ మర్యాద ఇస్తుంటారు, రెస్పెక్ట్ ఇస్తుంటారు. వాళ్ళు ఇచ్చే మర్యాద, రెస్పెక్ట్, వాళ్ళు స్వీకరించే విధానం చూసి నీకు వైరాగ్యము పోతుంది. వీళ్ళ దగ్గరే ఉండాలి, వీళ్ళ మధ్యలోనే ఉండాలి, వీళ్ళకి దాన ధర్మాలు చేసి మంచి పేరు తెచ్చుకోవాలి. ఇంత కోరిక ఉంటే అసలు పుసుక్కని మళ్ళీ ఇంకో జన్మ వచ్చేస్తుంది. కాబట్టి పుణ్యం వలదు పాపం వలదు రెండు జన్మహేతువులే అని చెప్పేసి అదేదో చాలా మరీ విపరీతమైన గొప్పదనుకోవద్దు. అదొక నిచ్చిన అంతే. పైన బిల్డింగ్ నుంచి ఎక్కడానికి ఒక నిచ్చిన, దాని తర్వాత నిచ్చిన తొన్నేయాలంటే కిందికి పడేయాలంతే. దాన్ని వాడుకొని అంతకన్నా శుద్ధిని పొందిన తర్వాత మళ్ళీ దాని జోలికి కూడా పోకూడదు. లేకపోతే ఇవన్నీ ఇప్పుడు దాకా చెప్పిన యజ్ఞాలు అన్ని పుణ్యాన్ని ఉత్పన్నం చేసేలాంటి యజ్ఞాలు, వాటి జోలికి పోవద్దని భగవంతుడు చెప్తా ఉన్నాడు. ఎందుకంటే అవన్నీ జన్మాన్ని ఆరంభించేస్తాయి. ఫలస్య ఆరంభకో జ్ఞానయజ్ఞో నా ఫలారంభక. కానీ ఈ జ్ఞానయజ్ఞం ఏదైతే మనం శ్రవణం అనే ఇది చేస్తున్నాం కదా, ఇది పునర్జన్మలకు ఆస్కారం లేదు. ఇక్కడే కర్తృత్వ భోక్తృత్వ భావాలని అహంకారాన్ని చంపేలాంటిది ఇది, నివృత్తి మార్గం ఇది. అతః శ్రేయాన్ ప్రశస్యతర, అందుకే ఇది శ్రేష్టము. దీన్ని పొగడ్తలకు ఇది నిజంగానే యోగ్యమైనది జ్ఞానము అని. కథం యతః సర్వం కర్మ సమస్తమఖిలం అప్రతిబద్ధం పార్థ జ్ఞానే మోక్ష సాధన సర్వతః సంప్రతోదక స్థానే పరిసమాప్యతే అంతర్భవతి ఇత్యర్థః. ఎలాగైతే నదిలోని నీళ్ళు, చెరువులోని నీళ్ళు, బావులోని నీళ్ళు, బోర్వెల్లోని నీళ్ళు, ఈ అన్ని నీళ్ళు కూడా సముద్రంలో ఉన్న నీళ్ళ కన్నా ఎక్కువైతే ఉండదు కదా, అన్ని నీళ్ళు సముద్రంలోనే ఉంటాయి. కాబట్టి ఆయన సముద్రాన్ని పొందినవాడు ఈ అన్నిటినీ పొందిన ఫలాన్ని పొందుతాడు. ఆ సముద్రంలో నీళ్ళు ఇమిరిపోయి మేఘాల రూపంలో ఆడేడ పడుతుంటాయి, మళ్ళీ సముద్రంకి పోతుంటాయి. ఆ సముద్రమే వాడి కంట్రోల్లో ఉందంటే కన్నా ఈ అన్ని చెరువులని, బావుల్ని అన్నిటినీ పొందినట్లే. ఇప్పుడు ఒక దగ్గర ₹1 ఉంటుంది, ఒక దగ్గర ₹10 ఉంటుంది, ఒక దగ్గర ₹50 ఉంటుంది, ఒక దగ్గర ₹70 ఉంటుంది. ₹100 ఎవరి దగ్గర ఉందంటే కన్నా వీళ్ళ దగ్గర ఉన్న డబ్బులన్నీ కూడా వాడి దగ్గరే ఉన్నట్టు. ₹100 ఉన్న దగ్గర ₹100 ఉన్న దగ్గర రూపాయి ఉంటుంది, ₹10 ఉంటుంది, ₹60 ఉంటాయి, ₹70 ఉంటాయి. అలాగే ఈ జ్ఞానాన్ని పొందిన వాని దగ్గర సంపూర్ణ ప్రపంచమే వాడిలోనే ఉంటుంది, అంతా వాడిదే ఉంటుంది అని. అందుకే చాందోగ్య ఉపనిషత్తులో రైకు అని ఒక కథ వస్తుంది, రైకు కథ. ఆ రైకు బండి కింద పిచ్చోన్లాగా గోక్కుంటూ దిక్కుంటూ ఉంటాడు. ఆయన మహాజ్ఞాని ఉంటాడు. అజాతశత్రు అని ఒక రాజు ఉంటాడు, బాగా దాన ధర్మాలు చేసి ఉంటాడు. దాన ధర్మాలు ఎక్కువ చేసింటే కన్నా పగడేదే ఆ ఏరియా అంతా అతన్ని. మేడ మీద ఎండాకాలం పడుకో ఉంటే పైన 2 పక్షులు పోతూ ఉంటే కన్నా ముందు పోతున్న పక్షి, కింద అజాతశత్రు పడుకో ఉన్నాడు, వాడు నీటికెళ్ళి పోకు, వాడు దాన ధర్మాలు చేసిన పుణ్యం వల్ల వాడి దగ్గర ఎంత తేజస్సు ఉందంటే వాడి మీద పోతే మనము కాలి బూడిదైపోతాము. వెనుకున్న పక్షి అంటుంది, వీడేం పెద్ద తోపేం కాదు, ఆ రైకు ఉన్నాడు కదా, ఆ రైకు కంటే వీడేం పెద్ద తోపేం కాదు, ఆ రైకు ముందే వీడు అసలు ఒక దుమ్ము కూడా కాదు అని వెనుకున్న పక్షి అంటుంది. ఈ మాట అజాతశత్రు విన్న తర్వాత ఆ రైకు అనేటోడు ఎవడు అని చెప్పేసి భటుల్ని వాళ్ళని చెప్పేసి ఎదిగిపిస్తాడు. అడిగి సాలిన తర్వాత లాస్ట్కి ఒక చిన్న రిక్షా బండి లాంటిది దాని కింద కూర్చొని గోక్కుంటూ ఉంటాడు పిచ్చోళ్ళకి. చూస్తేనే అసహ్యంగా ఉంటాడు. రైతును కంటే నేనే అంట, మరి మా రాజు రమ్మంటున్నాడు, నువ్వు రా అంటాడు. అశూద్రునికి చెప్పు, వాడికి అవసరంటే వాడినే రమ్మను అని చెప్పి
అయ్యో క్షత్రియుడిని శూద్రుడిని ఎందుకు అన్నాడని అక్కడ చర్చ వస్తుంది. అంటే వాడికన్నా శ్రేష్టత్వము రైతులో ఉందనే విషయాన్ని తెలుసుకొని శ్రేష్టమైన వ్యక్తి దగ్గరికి వాడు రావాలి, కానీ ఆ వ్యక్తినే తన దగ్గర రప్పించుకోవాలనేది ఆ బుద్ధి ఉంది కదా, అది చాలా వరస్ట్ బుద్ధి, హీనమైన బుద్ధి అని ఆ బుద్ధిని అలా తిట్టింటారు. మళ్ళీ స్వయంగానే అజాత శత్రువు వచ్చి చూసిన తర్వాత కన్ఫర్మ్ అయ్యి ఈయన మహాజ్ఞాని అని తెలిసిన తర్వాత చాలా పుష్కలమైన ధనమిచ్చి తన కూతుర్ని అతనికిచ్చి పెళ్లి చేసి మరి ఆ బ్రహ్మ విద్యని పొందుతాడు. కాబట్టి ఆ ప్రసంగాన్ని అక్కడ యథాకృతాయ విజితాయాధరేయ సంతి ఏవం ఏనం సర్వం తదభిసమేతి యత్కించ ప్రజా సాధు కుర్వంతి యహ తద్వేద యత్స వేద. ఎవడైతే ఆ సచ్చిదానంద స్వరూపుడైన పరమాత్మని తెలుసుకో ఉంటాడో వాడిలో సంపూర్ణ ఈ జగత్తు ప్రపంచం అన్నీ వాడిలోనే ఉంటాయి. అదేమో ఈ జూజాటలు ఆడేటప్పుడు శకుని వేస్తాడు కదా పాశం, ఆ పాశంలో ఏదో ఒక పాశం ఉంటుందంట, అందులో 4 యుగాలు పేర్లు పెట్టింటారంట. అందులో కృతయుగం అనే ఒక భాగం ఉంటుంది. 4 భాగాలు ఉంటాయి వేసే పగడిలో. ఆ 4 భాగంలో ఒక భాగం పేరు కృతయుగం, ఒక భాగం పేరు త్రేతాయుగం, ఒక భాగం పేరు ద్వాపరయుగం, ఒక భాగం పేరు కలియుగం. అందులో ఇట్లా వేసినప్పుడు కృతయుగం వచ్చేసిందంటే కన్నా ఇంకా వాడు మొత్తం అన్ని యుగాలు అందులో సమాప్తి అయినట్టుగా వాడు గెలిచిపోతాడంట. అట్లా ఈ సచ్చిదానంద స్వరూపుడైన పరమాత్మను ఎవడైతే తెలుసుకుంటాడో వాడు ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న సంపూర్ణ వస్తువుల్ని, సంపూర్ణ సిద్ధులని అన్నిటినీ పొందిన వాడై ఉంటాడు. అన్నీ వచ్చి అక్కడ సమాప్తి అయిపోతాయి. అందుకే అలాంటి వస్తువుని మనము తెలుసుకోవాలి. అలాంటి వస్తువే తెలుసుకోవడానికి యోగ్యమైనది అని. అందుకే ఆత్మవారే ద్రష్టవ్య శ్రోతవ్య నిధిధ్యాసితవ్య మైత్రేయి అంటారు. అక్కడ ద్రష్టవ్య, శ్రోతవ్య, మంతవ్య అంటే కానీ ఆత్మనే చూడాలి అని కాదు, చూడడానికి యోగ్యమైనది ఆత్మే, దర్శించుకోవడానికి యోగ్యమైనది ఆత్మే, తెలుసుకోవడానికి యోగ్యమైనది ఆత్మే, మననం చేసుకోవడానికి యోగ్యమైనది ఆత్మే, నిధిధ్యాసనం చేసుకోవడానికి యోగ్యమైనది ఆత్మే. పనికిరాని మిగతా విషయాల గురించి శ్రవణము చేయొద్దు, మననము చేయొద్దు, నిధిధ్యాసనం చేయొద్దు. చేస్తే నీ ఆత్మ గురించి చేయి, నీ స్వరూపం గురించి చేయి. అసలైన పని ఇది. ఇదొకటి తప్పి మిగతావన్నీ చేస్తున్నారు ప్రపంచంలో. అసలు ఈ ఆత్మ గురించి ప్రయత్నాలు తప్పి మిగతావన్నీ ప్రయత్నాలు పశువులాగానే చేస్తున్నారు. చేయాల్సిన అసలు ప్రయత్నం వదిలిపెట్టేసి అంత శ్రేష్టము ఈ జ్ఞానము అని చెప్పారు. మరి అలాంటి శ్రేష్ఠ జ్ఞానం మాకు ఎక్కడ దొరుకుతుంది అంటే దాన్ని కూడా నెక్స్ట్ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. తద్విద్ధి ప్రణిపాతేన పరిప్రశ్నేన సేవయా ఉపదేక్ష్యంతి తే జ్ఞానం జ్ఞానినస్తత్వదర్శినః. తద్విద్ధి ప్రణిపాతేన పరిప్రశ్నేన సేవయా ఉపదేక్ష్యంతి తే జ్ఞానం జ్ఞానినస్తత్వదర్శినః. జ్ఞానినస్తత్వదర్శినః. నువ్వు చదవగలవా నారాయణ చైతన్య? చాలా ఇంపార్టెంట్ శ్లోకం. అలాంటి జ్ఞానాన్ని పొందాలంటే తద్విద్ధి ప్రణిపాతేన సేవయా పరిప్రశ్నేన అంటే అలాంటి గురువుల దగ్గరకు పోవాలి. విధి విధానంగా గురువుల దగ్గరికి పోవాలి. ఆ విధి విధానం మనము వివేక చూడని బాగా డిసైడ్ చేసుకున్నాం. గురుగారి దగ్గరికి పోవడానికి ముందు చాలా విచారణ జరిగి ఉండాలి. వివేకము, వైరాగ్యము,
సమాధి శక్త సంపత్తిలో ముముక్షుత్వము గురువుల దగ్గరికి పోకముందే ఉండాలి. గురువుల ముందుకి పోకముందే వివేకం ఉండాలి. ఏంటి వివేకము? బ్రహ్మ సత్యం జగన్మిథ్య. ఈ ప్రపంచంలో సత్యమైన వస్తువు ఒక బ్రహ్మ ఒకడే, ఆ బ్రహ్మకు అతిరిక్తంగా ఉన్నదంతా కూడా మిథ్య. అలాంటి వివేకాన్ని జ్ఞానం అనుకోవద్దు. అది ఇంకా ఎంట్రన్స్. గురువుల దగ్గరికి పోవడానికి ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ అంతే. అది జ్ఞానము కాదు. అది జ్ఞానం అంటే మనకు కృతకృత్యత ఇచ్చేసేది. కాబట్టి ఈ విషయం తెలుసుకొని ఆ విషయాన్ని యథార్థంగా దాని అనుభవ రూపంలో అది అనుభవించలేకపోతున్నాము, మా శక్తిని ప్రయోగిస్తే అది అవడం లేదు అన్న విషయం తెలుసుకొని అందుకే హెల్ప్ కోసం గురువుల దగ్గరికి వెళ్తాడు. కాబట్టి ప్రణిపాతేనా అవన్నీ భాషల్లో వస్తాయి. ఎలా వెళ్ళాలి? గురువుల దగ్గరికి పోయిన తర్వాత సరెండర్నెస్, సంపూర్ణ శరణాగతి ఉండాలి. స్వంత ఎజెండాలు ఉంటే అక్కడ సరెండర్నెస్ అనేది ఇంకా రాలేదండి. మళ్ళీ సేవయ ఇది లేనే లేదు. ఎవరి చరిత్రన్నా చూడి, నువ్వు మీ గురుగారికి ఏమి సేవ చేసుకున్నావంటే, గురుగారికి ఒక పూట భిక్ష తీసుకుని వచ్చి ఇచ్చింది లేదు, గురుగారికి ఒక బట్ట ఉదికింది లేదు, గురుగారు రూము ఊడ్చింది లేదు. నువ్వు ఏమి సేవ, ఇంకా ఉల్టా అవుతా ఉంది. ఇంకా గురుగారే శిష్యులకి భోజనానికి వ్యవస్థ చేసుకోవాలా, టెన్షన్ తీసుకోవాలా, అన్ని శిష్యుల మెయింటెనెన్స్కి గురు టెన్షన్ తీసుకోవాలి. అట్లా అయిపోయింది పరిస్థితి. అలా కాదు, శిష్యుడే టెన్షన్ తీసుకోవాలి. ఇవన్నిటికీ కూడా ఎవరి చరిత్రలో కూడా ఇప్పుడు వెతికితే కూడా ఈ సేవ అనే పార్ట్ మాత్రం మైనస్ ఉంటుంది. మరి అది కాకుండానే మరి ఇంకా గురుతత్వం అనేది ఎక్కడ వ్యక్తమవుతుంది? గురుతత్వం వ్యక్తం కాకుండా లేకపోతే అన్నీ ఓపెన్నే, అన్ని పుస్తకాల్లో ఫుల్ డీటెయిల్గా ఉన్నాయి. మరి తెలుసుకొని మీరు జీవన్ముక్తులు అయిపోవండి. ఎవరు అంటున్నారు? ఎవరిని బెదిరిస్తాలేమో, కంట్రోల్ చేస్తాలేమో, మరి అయిపోవచ్చు కదా. ఇది రహస్యం. ఇది రహస్యాలలో పెద్ద రహస్యం. ఇది అలా దొరికేది కాదు. ఏ ఒక్క జీవన్ముక్త పురుషులన్నా చూడండి, సిద్ధారూఢ స్వామి ఎలాంటి సిద్ధ పురుషుడు, ఆయన పరీక్ష ఎంత కఠినంగా ఉంటుంది. మిగతా స్టూడెంట్లంతా ముంకుట కూర్చొని చదువుకుంటా ఉంటే ఈయనకి అక్కడ గుర్రాలు కట్టేసే చడక్కడ అసలు స్టార్టింగ్ వచ్చినవేమో అసలు విద్య చెప్పలేదు. అక్కడ పడిండు. గుర్రాల పెండ రోజు ఎత్తేయాలి. మళ్ళీ నీ మెయింటెనెన్స్ గురించి కూడా నువ్వే, నీ బట్టది నీ పొట్టది నువ్వే భిక్షాటన చేసుకుని నువ్వే చూసుకోవాలి. అది ఎట్లా 11-12 సంవత్సరాల వరకు హెచ్చు తక్కువ అట్లా. ఇప్పుడైతే ఉంటారా? నా చేతిలో వట్టి చాకరీ చేయించుకుంటున్నాడు, ఒక్కటి కూడా నేర్పిలేదు నాకు. 10 సంవత్సరాలు అయింది, 12 సంవత్సరాలు అయింది, ఎప్పుడో వదిలిపెట్టేసి వెళ్ళిపోవాలి. అలాంటి వాళ్ళు ఎప్పటికీ ఏమీ పొందలేదు. అది సేవ అనేది చరిత్రలో ఉండాలా? లేదు నువ్వు పూర్వజనం లేదు ఎక్కడైనా ఏదైనా చేసుకోవటంటే కన్నా మరి రమణ మహర్షి లాగా, మాతా మాణికేశ్వరములాగా అసలు ఇంకోటి సహాయం కూడా అవసరం లేదు. స్వయంగానే మంచిగా కూర్చొని అలాంటి స్థితిలోకి స్వరూపంలోకి వెళ్ళిపోతాం. మరి అంత గొప్పటి అధికారివి కాదు. మరి ఈ స్టెప్ లేకపోతే కదా చాలా కష్టము. ఎంతన్నా ట్రై చేయి, ఎంతన్నా శిరశాసనం వేసుకో, ఎంతన్నా తీక్షణ బుద్ధి ఉండిని నీకు ఈ పార్ట్ లేకపోతే మాత్రం నెక్స్ట్ డోర్లు ఓపెన్ కావు. నేను 2012లోనే ఎగిరెగిరి నేను హిమాలయాలకు పోవాలని అంటుంటే మాతా మాణికేశ్వరమ్మ దగ్గర పంపిలేదు. వాడు కరీంనగర్కే పోవాలని, వాడు అక్కడికి పోతేనే ముందు ద్వారాలు ఓపెన్ అవుతాయని చెప్పేసి. అలా గురువుల ఆజ్ఞకు అనుకూలంగా పోవడంలోనే శ్రేయస్సు ఉంటుంది. దాని తర్వాత చూడండి, ఎంతో కష్టపడి వెతుకుతున్న ఆ శాంతి, ఆ ధైర్యం ఆనందకు తాను ఫలీభూతమైపోతూ ఉంటుంది. కాబట్టి అలా సేవయా నువ్వు అలాంటి గురువుల దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు తత్వదర్శిన తే జ్ఞానిన వాళ్ళు తత్వాన్ని దర్శించుకున్న వాళ్ళు, తస్య భావం తత్వ పరమాత్మని భావాన్ని చక్కగా తెలుసుకున్న దర్శిన ఆ స్వరూపంలో అనుభవ రూపంలో తే జ్ఞానిన అలాంటి జ్ఞానులు జ్ఞానం ఉపదేశంతి, ఇలాంటి జ్ఞానాన్ని వాళ్ళు ఉపదేశం చేస్తారు. అప్పుడు వరకు మనము ఫస్ట్ అవన్నీ రెడీ చేసుకోవాలి అలాంటి గురువు దగ్గర. లేకపోతే కన్నా మన అనుభవాలు ఎప్పటికీ ప్రమాణం కాదు. రాత్రిపూట స్వప్నం చూసాం కదా, అది కూడా మన అనుభవమే కదా.
మరి ఆ అనుభవం అబద్ధమైనప్పుడు జాగ్రత్త అవస్థల్లోనే నీ అనుభవాలు సత్యమెట్లయిపోతాయి. ఏది అనుభవించినా నీ అనుభవం ఏది అయినా ఆ అనుభవం అంటే అబద్ధమే. చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. బుద్ధి విపరీతమైన ఆటలు ఆడిపిస్తూ ఉంటుంది, చాలా మోసం చేస్తూ ఉంటుంది, చాలా ట్రిక్కీ. ఆ అహంకారాన్ని, మనల్ని మోసం చేసే అహంకారాన్ని గుర్తుపెడితే చాలు, చాలా సేఫ్టీగా ఉంటాం. బుద్ధి మనసు కల్పనే అవి. అందులో మనం నిలుచుకుంటే ఆట ఆడిస్తే మనం పెట్రోలు డీజిల్ పోస్తూ ఉంటే ఆ బండి, మనసు బుద్ధి అనే బండి నడుస్తూ ఉంటుంది. జ్ఞానం కలిగిన రోజు మౌనమే. మౌనము తప్పితే ఈ బుద్ధిలో కూడా వ్యక్తం కాదు, వ్యక్తమైందా చైతన్యము పరిచిన్నమే. బుద్ధ భగవానుడి నోరు విప్పలేదు. సచ్చిదానంద స్వరూపుడు ఎవడు అంటే కదా మనం పనికిరాని వాళ్ళము నోరిప్పేస్తాం. భగవంతుడు అంటే ఇట్లా అట్లా, ఇది నా స్వరూపం, ఇది జ్ఞానము. వ్యక్తం అయిందంటే అయిపోయి కేలుకథం వచ్చేసి పరిచిన్న బుద్ధి లేదు. రామకృష్ణ పరమహంసులు చెప్పనీకపోయి సమాధి స్థితికి వెళ్ళిపోయేవారు. ఆ అనుభూతిని బుద్ధిలో కూడా వ్యక్తమైందంటే కదా పరిచిన్నమే. బుద్ధిలో వ్యక్తమవుతున్న నీ జ్ఞానం అది పరిచిన్న జ్ఞానమే. కల్పనే అదంతా కూడా పరిచిన్న బుద్ధి. అలాంటి సూక్ష్మంగా ఉన్న జ్ఞానాన్ని అలాంటి గురువులు కృప ద్వారానే పొందుతాము అని శాస్త్రం చెబుతుంది. ఆచార్యవాన్ వేదో పురుష ఆచార్యాదేవ విద్యా సాధిష్టం భవతి. మన కామవర విరుపాపురంలో ఆ స్వామీజీ వచ్చాడు కదా, ఆయన కూడా తత్వ విధానంద స్వామీజీ దగ్గర చదువుకొని వచ్చాడంట కొద్దిగా. ఆ తత్వ విధానంద అంటే దయానంద సరస్వతి స్వామి శిష్యుడు. ఆయన బ్రాహ్మణోత్తముడు. చదువులోనే చదివేటప్పుడే డిగ్రీలో వేదాంతం కోర్స్ తీసుకున్నాడు సాంస్క్రిట్లో. బాగా అంటే టాపర్, బుద్ధిమంతుడు. ఆయన సన్యాస మార్గానికి రాకముందే పుస్తకాలు రాసేసాడు. తెలుగులో కూడా ఈ భాష్యానికి, శాంకర భాష్యానికి అనువాదాలు రాసేసాడు. ఫుల్ సెట్ ఉంది ఆయనది. కానీ అది ఏమి ఫలీభూతం కాలేదండి. పుస్తకాలు రాయాలంటే చిన్న జ్ఞానమా? అది ఆయన పుస్తకాలు చూస్తే మీకే అర్థమైపోతుంది. చాలా స్పష్టంగా మంచి దృష్టాంతాల ద్వారా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది. ఇంకా కృతకృత్యత ధన్యోహము కలిగినందుకు మళ్ళా రిషికేశ్కి వచ్చి అక్కడ సన్యాసం తీసుకొని మళ్ళా వాళ్ళ గురుగారి దగ్గర మళ్ళీ అక్కడ ఒకసారి మొత్తానికి ప్రస్థానత్రయం విన్నాను. ఇది రియలైజేషన్. ఏదో తీక్షణ బుద్ధి ఉంది కదా, తెలుసుకున్నాను కదా, ఏముంది ఆ గురుగారు చెప్పేది. గురుగారి కన్నా 4-5 పుస్తకాలు ఎక్కువే చదివినా నేను. గురుగారికి తెలియని విషయాలు నాకు ఎక్కువ తెలిసినాయి అని అహంకారం ఇట్లా మోసం చేస్తూ ఉంటుంది. అది కాదు నేను, నువ్వు 1 కోటి తెలుసుకో, 2000 కోట్ల పుస్తకాలు తెలుసుకో. అహంకారాన్ని నీ దగ్గర పెట్టుకుంటే నీ ఎంత దరిద్రుడివి, నీ ఎంత కరుణ అంటే నీ ఎంత భాగ్యహీనుడు ఇంకోడు లేడు అని చెప్పేసి. ఆ అహంకారం పోవాలంటేనే గురుకృప కావాలి. అందుకే అహంకారాన్ని వదిలిపెట్టేస్తారు. గురువులకి, ఇష్టదేవులకి దగ్గర పెట్టేస్తారు. నా వల్ల అవడం దగ్గర నాయన అని చెప్పేసి. ప్రేమానంద స్వామీజీ అని బృందావనంలో ఉంటాడు. ఉపనిషత్తులు మొత్తము ఆరిపారి తాగేసి అక్కడ కూడా బృందావనం వాళ్ళ గురువు దగ్గర పోయేసి, గురుగారు ఇది ఏమన్నా చెప్పండి, నాకు యోగ వాసిష్టము, పంచదశి, అష్టావక్ర గీత వీటి పారాయణ చేస్తేనే నాకు చాలా రిలాక్స్ అనిపిస్తుంది, అట్లా ఇట్లా అన్నాడు. నవ్వినాడంటే వాళ్ళ గురుగారు. ఎందుకంటే ఇంకా అహంకారమే కదా అదంతా. యోగ వాసిష్టము చదివితే నీకు ఆనందం వస్తుందంటే కదా, నువ్వు ఎక్కడనో ఆనందం, బుద్ధి ద్వారా ఆనందాన్ని పొందుతున్నావు కదా అని. మళ్ళా జ్ఞానబోధ చేసి, నాయన ఇంకా ఏమీ కాలేదు, దాన్నే పట్టుకోండవు, ఆ అహంకారాన్ని పట్టుకోండవు. ఆ అహంకారాన్ని గుర్తించేసి, అహంకారం ఎప్పుడెప్పుడు వ్యక్తమవుతూ ఉంటుందో, నేను ఇబ్బంది పెడుతుంటుందో, రాధా 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 అనుకో, ఆటోమేటిక్గా అహంకారాన్ని వదిలిపెట్టేసి మొత్తానికే పోతుంది అని చెప్పేసి. కాబట్టి చాలా సూక్ష్మంగా ఉంటుంది అది. అలాంటి జ్ఞానాన్ని తత్వదర్శన జ్ఞానికి ఉపదేశంతి తే జ్ఞానం, ఈ స్టెప్ ఉండాలి. చాలామంది చూస్తున్నాను ఆధ్యాత్మిక ప్రవృత్తి కలిగింది, కానీ ఇలాంటి యోగ్యమైన గురువులను మాత్రం ఆశ్రయించలేదు. ఎందుకంటే ఆ పుస్తకంలోనే నాకు అన్నీ అర్థమైపోతున్నాయన్న భావన కలుగుతుంది. పోనీ సరే, ఒక 5 సంవత్సరాలు 10 సంవత్సరాలు పుస్తకాలు చదువుకొని ఏదో టైంపాస్ చేసుకున్నాం, కృతకృత్యత దొరకలేదు.
అప్పటికన్నా కొద్దిగా ఇంకో స్టెప్ వేయాలి కదా, ఎందుకు దొరకడం లేదు? ఇన్ఫర్మేషన్లో ఏమాత్రం డౌట్ లేనే లేదు, అయినా కూడా ఆ పరమానంద స్థితి ఎందుకు పొందడం లేదు? అప్పటికన్నా ఇంకోటి ఎక్కడన్నా వెళ్ళి తెలిసిన వ్యక్తి దగ్గర కనుక్కోవాలా అనే బుద్ధి పుట్టదు. జ్ఞానంలో అహంకారం వస్తే కానీ నాకన్నా ఎక్కువ తెలిసినోడు ఇంకోటి ఎవడు లేడన్న తర్వాత ఇంకా ఎక్కడ పోయి అడుగుతారు? అట్లీస్ట్ ఎవడన్నా అబ్బో వీడు చూడటానికి భలే శాంతిగా ఉన్నాడు, మనసా వాచ కర్మన అటాకులు జరిగినప్పుడు కూడా వీడు అసలు చెల్లించకుండా చాలా కూల్గా ఉన్నాడు, వాడి దగ్గర ఉన్న టాలెంట్ ఏదో కనీసం పోయి అడిగి తెలుసుకోవాలనే బుద్ధి కూడా పుట్టదు, అహంకారం ఎక్కువ ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ అహంకారాన్ని మనం నెట్టేసుకోవాలనుకుంటే గురువుల ద్వారానే విద్యను పొందాలి అని శాస్త్రం చెబుతుంది. దీని భాష్యము రేపు తెలుసుకుందాం. ఓం పూర్ణమద పూర్ణమిదం పూర్ణాత్ పూర్ణముదచ్యతే పూర్ణస్య పూర్ణమాదాయ పూర్ణమేవావశిష్యతే. ఓం శాంతి శాంతి